神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿门。哈利路亚，哈利路亚，一切荣耀都归于他。感谢主，感谢主，大家平安，大家早上好。让我们开始之前，让我们来祈祷祷告，好不好？哈利路亚，感谢你主耶稣，感谢你，感谢你赐我们美好的早晨。你带入我们进到4月尾，我们相信你的带领，你的陪伴都引导着我们。我们相信，我们全心全意来敬拜你，感谢你。哈利路亚，阿门。
是我们全能的神的上帝，万王之王。主，你是全能的神，有全能直到永远，天地齐声来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能的神。敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，掌王权直到永远，主你是全能的神。配的敬拜，哈利路亚！主你是全能的神，有全能的神，有全能直到永远，天地齐声来敬拜。全能的神，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，掌王权直到永远，主你是全能的神，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，掌王权直到永远，主你是全能的神。感谢你是全能的神，是我们的真神。主你是全能的神，有全能的神，有全能直到永远，天地齐声来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能的神，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，掌王权直到永远，主你是全能的神，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，掌王权直到永远，主你是全能的神，敬拜齐颂赞哈利路敬亚，拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路敬亚，拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，掌王权直到
敬拜你，主耶稣，我感谢你。哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。再对一次我们呼唤哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。哈利路亚，一起呼唤，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。我要感谢你，我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。我要感谢你，我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱。再对一次好不好？我要感谢你，我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。你心是慈爱的神。你心是慈爱的神。哈利路亚，哈利路亚，赞美你，赞美你，配得高举耶稣。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢你耶稣，感谢你，兄弟姐妹们，有没有感到喜乐在这里？阿门。握个手，讲说主耶稣祝福你，好不好？哈利路亚！神是我们的力量，我们来赞美他，好不好？嘿！一起来拍手赞美他，好不好？除了你在天上，有谁？没有，只有耶稣。阿门。哈利路亚。
上我也没有说爱慕。虽然有时候，虽然有时候我身心软弱，但有一件事，阿们，但有一件事永远不会改变，神就是我的力量，神就是我的力量，神就是我的力量，我的福分到永远。一起来赞美他好不好？哈利路亚！只有你在天上，有谁没有，只有耶稣。哈利路亚！只要你在地上，我也没有说爱慕。虽然有时候，嘿，虽然有时候我身心软弱，但有一件事，阿们，嘿，但有一件事永远不会改变，神就是我嘿，的力量，神就是我的力量，神就是我的力量，我的福分到永远。神就是我，嘿，神就是我哈利路亚！的力量，神就是我的力量，神就是我的力量，我的福分到永远。兄弟姊妹，你来唱好不好？跟我的班唱一起唱，哈利路亚！嘿，只要你在天上，有谁？没有，只有耶稣。嘿，只要你在地上，我也没有说爱慕。虽然有时候，虽然有时候我身心软弱，但有一件事但有一件事永远不会改变。永远不会一起改唱吧！神就是我嘿，嘿，的力量，哦，神就是我的力量，神就是我的力量，我的福分到永远。神就是我，神就是我嘿，的力量，神就是我的力量，神就是我的力量，我的福分到永远。一起拍手好不好？神就是我，神真是我的力量，哦，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远。神就是我，神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远，到永远，到永远，到永远。神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！快堂会友们，现在我们同心向主面前来祷告。天父，愿你的名为神，愿你的国降临在印度尼西亚。我们都相信，因你国家有在你心中。父啊，求你赦免我们，赦免我们的国家印度尼西亚主。愿你医治我们的国家，不受任何瘟疫的伤害或新冠病毒以及各种新毒株的感染。反复求上帝的名必得救。
求你眷顾我们每一位会友们，使我们每天都能经历那起初的爱。我们相信有朝一日所有人会持续并口称耶稣基督为主和救主。阿们。我们要为佐戈维总统和马鲁夫阿敏副总统祷告，求你赐给他们智慧，让他们为印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。今天我们要为总主任牧师杨东宝牧师祷告，求你赐福他的健康、家人及他的牧养事工，让他被你使用，成为第3个五旬节的使者，能完成主耶稣基督的大使命。我们也为这个督主的主任牧师许彦哲医生祷告，求你赐福他的健康与家人，还有 Olivia 师母、儿女们及媳妇儿和女婿们，让上帝成为他和他的家人的盾牌和帮助。愿上帝也赐福你仆人在这个督主堂的牧养事工，愿你所有在这个督主的居民都配得在主面前。也求上帝在这个星期耶利米亚的一带，让他们大大的被你使用。现在我们要为生病的会友们祷告，记着主耶稣基督边上的宝血，他们的医治和痊愈，但中但得获得释放。需要困难的、解答的，以蒙上帝的垂听，让上帝的子民能幸免于各种疾病、新冠病毒以及各种的信毒主及世界的经济危机。奉主耶稣基督的名祷告，我们都相信主耶稣是我们的神。哈利路亚，阿们，阿们，阿们。请坐下，兄弟姐妹，请坐下，感谢主。好的，这个时候我们要给奉献，兄弟姐妹，你们需要信奉的可以举手一下好不好？你们要信奉的吗？还是你们可以用你们的手机扫描那个数码，在那个椅子后面，也是可以这样子。谁要信奉的吗？可以举手一下。如果你们已经预备好了之后，让我们起来宣告祷告，好不好？让我们一起来念3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们心上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业已是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿们。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Marian Service Onsite pada hari Minggu 7 Mei 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Shalom, perkenalkan aku Molly. Molly mau kasih kabar gembira kalau tahun ini unit anak CK7 akan mengadakan acara CK7 Kids Crusade dengan tema Rise Up. Acara ini akan diadakan hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dimulai jam 2 siang dan bertempat di Ballroom ICC lantai 10 Mall MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Daftar sekarang juga ya. Ini caranya. Langkah pertama, scan barcode pendaftaran. Isi data nama lengkap orang tua, nomor handphone, alamat email. Kemudian klik kirim kode. Kode akan muncul di email dan masukkan kode verifikasi kembali. Isi jumlah anak yang akan hadir dan isi data lengkap anak. Kemudian isilah sampai selesai dan submit. Setelah itu akan ada e-tiket berupa barcode di email terdaftar. Dan silahkan screen capture atau print barcode tersebut untuk dibawa saat registrasi ulang. Yuk, ajak teman-teman lainnya untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan menerima lawatan Roh Kudus. Jangan sampai terlewat ya.
Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh Internasional pada hari Senin 1 Mei 2023, maka diinformasikan untuk doa fajar, menara doa, dan Bible study diliburkan. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. 哈利路亚！他会被我们的心要听神的话语。还没有开始之前，让我们一起来敬拜他，赞美主耶稣，他配得敬拜他们。哈利路亚！赞美你，耶和华，我们的天父。赞美你，只想你的独生子耶稣。赞美你，耶和华，我们的天父。赞美你，赞美你，赞美你。感谢你，我救主。感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你，这些日子依然的看顾。感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你，感谢你，感谢你，感谢神灵，感谢神灵充满我心，喜乐无法形容，神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。感谢你耶稣，感谢你，我们来赞美你，一生一世来赞美你，主耶稣，感谢你。赞美你，耶和华，我们的天父。赞美你，只想你的独生子耶稣。赞美你，耶和华，我们的天父。赞美你，赞美你，赞美你。感谢你耶稣，感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你，这些日子以来的看顾。感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你，感谢你，感谢你。感谢神灵，感谢神灵充满我心，喜乐无法形容，神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，感谢神灵。感谢神灵充满我心，充满我心，喜乐，喜乐无法形容，
次充满我心。哈利路亚，哈利路亚，赞美你。感谢你，耶稣！兄弟姐妹们，跟我们班唱一起唱好不好？赞美你，主耶稣，赞美你。哈利路亚。赞美你，耶和华，我们的天父。我们赞美，赞美你，只下你一起来唱好不好？圣子耶稣。哈利路亚。赞美你，耶和华，我们的天父。赞美你，赞美你，赞美你，赞美你。感谢你，感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你，这些日子依然的看顾。感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你，感谢你，一起唱好不好？感谢你，感谢圣灵，感谢圣灵充满我心，喜乐无法形容，圣灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，我感谢你，感谢圣灵充满我心，充满我心，喜乐无法形容，圣灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。再对一次，感谢圣灵，哈利路亚。感谢圣灵充满我心，喜乐无法形容，圣灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。感谢圣灵，感谢圣灵充满我心，哈利路亚。喜乐无法形容，圣灵再次充满，再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，一起呼唤，赞美你。哈利路亚Kita terus beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih baik lagi bagi Tuhan Yesus. 我们拍掌给主耶稣基督。 Lebih baik lagi bagi Dia. Katakan haleluya. 哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚。 Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. 天父，为着今天早上，我们向你感恩。 Di saat kami memuji-Mu, kami percaya Engkau ada. 当我们赞美你的时候，我们深信主你在我们当中。 Di saat kami memuliakan nama-Mu, kami percaya kesembuhan sudah terjadi. 当我们荣耀你的名的时候，我们深信你在我们当中。 Saat ini kami mau tanggalkan sejenak 这个时候，我们要放下一切， segala urusan pribadi kami, 在我们的事里面， pekerjaan kami, 我们的工作、 keuangan kami,
我们的一切， keluarga kami 我们的家庭， di dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的圣名， Aba Bapa, 天父， saat ini kami mau betul-betul mendengarkan kebenaran firman-Mu. 今天我们要真诚的来听主你的真理， Ungkapkanlah isi hati-Mu 求你解开主你的心意， dengan bahasamu yang mudah dapat dicerna dan dapat dimengerti. 用一些我们很容易明白的话， Kami siap untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda pagi hari ini. 我们预备好来迎接你的话， Terpujilah nama-Mu. 你的名得到高举。 Glory haleluya. Gloria， 哈利路亚！ Anak-anak Tuhan sama-sama katakan amin. 大家说阿门。 Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 给予我们主耶稣基督最大的 Haleluya, 荣耀。 haleluya. Silakan duduk. 大家请坐。 Ping an, Salam ping sejahtera. an, Salam sejahtera. Shanti Chufuni. Ya, Tuhan Haleluya, berkati kita haleluya. semua. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Senang sekali boleh kembali di tempat ini. Senang sekali boleh kembali di tempat ini. 很高兴可以再一次在这个地方。 Saya percaya setiap minggu saudara mendapatkan suatu pesan Tuhan. 我相信每一个礼拜，每一个人都得到了主的托付。 Hari ini saya percaya Tuhan sudah menyiapkan sesuatu. 我相信今天我们的主为我们预备了一些。 Saya membawa tema, 今天的题目就是 judulnya adalah ketaatan dalam iman. 就是信心里的顺服。 Saudara bisa melihat di layar ada tulisannya ketaatan dalam iman. 大家可以看投影片里面的信心里的顺服。 Hari ini ada firman Tuhan, 今天有神的话， ada juga pengajarannya. 也有主的教导。 Boleh sama-sama katakan iman. 大家可以说吗？信心， Katakan iman. 信心， Saudara dan saya kalau ditanya 就是你跟我被人家问的话， punya iman atau tidak, 你有信心吗？ jawabannya pasti punya. 回答说，一定说有的。 Iman itu sama dengan percaya. 信心就是说相信。 Dan percaya itu, simak baik-baik, 大家注意听哦， iman itu adalah 1%信心1%， dan ketaatan 99%. 顺服要99%。 Maka kalau saya mengatakan saya percaya, 就是我说我相信， dalam prakteknya seringkali kita memahami hanya 1% iman, 实际上我们的信心只有1%而已， tapi 99% adalah ketaatan. 99%是顺服。 Banyak manusia gagal di ketaatan. 很多人都是失败于在顺服里面。 Hari ini Tuhan mau mengajarkan sesuatu. 今天我们的主要教导我们一些 Yang mau 东西， katakan amin. 大家相信的说 Yang 阿 mau 门， mengatakan amin. 要学习的阿门。 Kita lihat berikutnya, 我们接下来看， iman adalah percaya pada Tuhan walaupun Anda tidak mengerti rancangannya. 信心就是我们相信神，虽然我们不知道他的旨意， Ini menarik sekali. 很吸引人的。 Dunia berkata, 世界上说， saya harus melihat, 我要看， maka saya percaya. 我才是相信。 Tapi orang-orang yang beriman, 但是有信心的人呢， karena saya percaya, 因为我相信， maka saya bisa melihat. 所以我可以看到。 Yang mengerti diberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 大家明白的，荣耀归于我们的主。 Sekali lagi, iman adalah percaya pada Tuhan walaupun Anda tidak mengerti rancangannya. 信心就是相信上帝，虽然我们不明白 Haleluya. 上帝的旨意。 Perjalanan saya bersama Tuhan Yesus 我跟我主耶稣基督的路程， banyak dibentuk pemahaman akan iman. 很多于了解关于信心的问题。 Tapi lihat tulisan berikut ini. 比方说， Iman yang belum diuji belum dapat dipercaya. 不可相信还未证明的信心。 Sekali lagi, iman yang belum diuji belum dapat dipercaya. 所以这个信心还没有被证明的时候，我们不可以去相信。 Haleluya. Itulah sebabnya saudara dan saya banyak masuk ujian.
所以今天你跟我都进入了很多的试炼。 Saudara mengikuti kami berdua sekaligus ada catatannya di layar, maka saya katakan hari ini ada firman Tuhan dan juga ada pengajarannya. Yang mau diteruskan katakan amin. 今天你们听我们两个人在这里讲上帝的话语，并且有投影片，记得很清楚，大家要学习的，我们都在神的恩典里面。 Slide berikutnya, Tuhan mengetahui solusi terhadap masalahmu sebelum Anda bahkan mengetahui bahwa itu adalah masalah. 接下来就是说，当你还未知道你将面临问题的时候，但是我们的主已经知道你问题的出路。 Kita punya Allah yang dahsyat. 我们有这么了不起的神， Kita belum tahu masalahnya apa, 我们还不知道我们有什么问题， tapi dia sudah tahu jawabannya. 但是他知道他的出路了， Ini luar biasa sekali. 很不寻常的。 Maka kita harus bersandar kepada kuasa Allah 所以我们要完全的相信、信靠于 yang 神的能力。 memiliki segala jawaban bagi saudara dan saya yang percaya beri kemuliaan bagi 他 Tuhan 会 Yesus. 赐予每一个相信的人出路。 Simak baik-baik, 大家注意看， saya ingin berbicara khusus tentang ketaatan dalam iman. 我要讲到就是说，在信心里的顺服。 Ibrani 12 ayat yang pertama, silakan Pak Rudi. 在希伯来书第12章第1节里面讲到，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔拿摆在我们前头的路程。 Tahan dulu, ayat baru pertama ini. Simak ada tulisan menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. 我们注意到那边有写到，当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪。 Pagi hari ini Tuhan berbicara kepada saudara 今天我们的主对我们每一个人说话， untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi saudara. Yang mau katakan amin. 叫我们可以放下我们的重担，一些缠累我们的罪。要的说阿门。 Cara Tuhan ajaib sekali. 我们的神非常的奇妙。 Pak Rudi silakan ayat yang kedua. 第2节讲到，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。 Karena itu yang mau dilakukan oleh Tuhan. 那是我们的主要为我们所做的。 Ayat kedua berbicara soal mata kita tertuju kepada Yesus. 在第2节讲到，所以我们的眼睛始终定睛望主。 Kali lagi mata kita tertuju kepada Yesus. 我们的眼睛要仰望，定睛望主。 Kenapa demikian? 为什么这样子呢？ Karena dialah yang memimpin kita dalam iman. 所以因为他在信息里面带领了我们， Dan membawa iman kita untuk kesempurnaan. 用这个信心带我们进入一个完美光景里面。 Sama-sama katakan tekun memikul salib. 讲到他这么的忍受刻苦的被十字架， Ini bicara soal beban. 讲到一个担子， Bicara soal kesakitan. 讲到一个痛苦的事， Bicara soal masalah. 讲到一些问题的事。 Tuhan Yesus tekun memikul salib. 我们的主很恒心的，他要背这个十字架。 Bicara soal ketaatan. 讲到他非常的顺服， Luar biasa. 很不寻常的， Luar biasa. 很不寻常。 Ayat yang ketiga Pak Rudi. 第3节里面讲到，那人受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦费心。 Ada tujuan secara khusus 有一个很特别的目标， supaya saudara dan saya jangan menjadi lemah dan putus asa. 好叫你跟我不要很软弱，并且费心。 Amin saudara. 大家说阿门吗？ Tuhan Yesus memberi contoh bertekun dalam iman. 主耶稣赐予恒切的信心的榜样。 Sulit untuk percaya karena sulit untuk taat. 你不容易相信，
因为你呢不容易顺服。 Tuhan Yesus sudah bayar dengan lunas. 我们的神已经付清了 Semua kekurangan saudara, sakit saudara, kemiskinan saudara sudah dibayar dengan lunas. 你的缺乏、你的病痛、你的欠账，所有的已经付清了。 Di kayu salib 2000 tahun yang lalu, 2000年前在十字架上， dia berkata, it is finished, selesailah sudah, 他说成了， sudah ditebus. 已经被赎了。 Bagi saudara dan saya untuk memahami apa yang sudah ditebus. 你跟我应该要明白， Apa 我们 yang 的 telah 主 dilakukan? 做了什么呢？他做了什么事呢？ Saya melihat di sini banyak orang tua. 我看这里有一些大多数是年纪比较长的。 Kalau saya bertanya apa yang menjadi bahasa cinta saudara? 我要问，什么是爱的语言呢？ Ada yang mengatakan bahasa cinta saya adalah kalau bisa ketemu dengan cucu. 很多人说，这个爱的语言是，若是我可以见到我的孙子， Bahasa cinta saya adalah untuk jalan-jalan. 我的爱的语言是要去外面逛，去外面旅游。 Masing-masing punya bahasa cinta yang berbeda-beda. 大家都有不同的爱的语言吧？ Saya mau bagikan pada pagi hari ini, 我要分享给每一位， bahasa cintanya Tuhan adalah ketaatan. 上帝爱的语言就是顺 Ditanyakan 服。 slide-nya, bahasa cintanya Tuhan adalah ketaatan. 上帝爱的语言是顺服。 Haleluya. 哈利路亚！ Saudara simak tulisan di bawah ini menyatakan ketaatan sejenak akan mengajarkan Anda lebih tentang Tuhan daripada diskusi Alkitab seumur hidup. 大家注意哈，一瞬间的顺服将教导你更明白知道上帝，好比你一生在讨论圣经。 Kita ada kecenderungan untuk belajar, 我们倾向去学习， membahas, 来讨论， argumentasi, 跟人家一下在辩驳争取， bahkan berdebat, 跟人家辩驳， tetapi ketaatan sejenak saja 但是一瞬间的顺服而已， akan lebih baik. 当然是更好的。 Perintahnya banyak sekali. 很多的命令， Masing-masing seringkali menunjukkan egonya. 很多人都表露自己的自私。 Tuhan tahu kalau kita mengatakan, Tuhan Yesus aku mengasihimu. 上帝知道我们时常跟耶稣说：“耶稣啊，我爱你。 Tuhan paham itu semua. ”我们的主他明白这一切。 Tuhan sebagai Bapa 我们的主成为天父， hanya ingin mendapatkan suatu ketaatan dari saudara. 这是要我们来顺从他，来顺服他。 Seperti dikatakan tadi, ketaatan sejenak saja akan merubah. 讲到一瞬的顺服将要改变， Simak tulisan berikut ini. 大家注意接下来的 Taat pada Tuhan dan serahkan semua konsekuensinya kepada Dia. 顺服以完全的交托给主，所有的果效全在于他自己。 Kita seringkali mendengar istilah serahkan. 我们时常听到说交托给他吧， Sering mendengar kata kuserahkan. 时常讲到我交托给主。 Yang seringkali kita juga lakukan adalah takut konsekuensinya. 我们害怕的就是他的结果，他的后果， Takut akibatnya. 怕他的后果。 Tapi kalau kita percaya 100% kepada Dia, 若是我们100%的相信他， seharusnya tidak ada ketakutan. 其实我们不用再害怕了， Serahkan sepenuhnya. 完全的信服 Apapun 他。 yang terjadi, 无论什么事情发 yang 生， mengerti percaya beri kemuliaan bagi Tuhan 我们 Yesus. 相信的，我们说阿门，感谢主。 Saya tidak bisa memberi makanan yang lunak terus kepada saudara. 我不可能给你们一些比较软的食物， Bubur itu enak di waktu pagi hari. 粥呀、稀饭，早上吃是很好的。 Saya akan kasih makanan yang lebih keras lagi. 现在我要给你们吃一些比较硬的干粮。 Kalaupun demikian kita akan bertanya, 就是呢，我们要发问，
Saudara, yang pasti, simak ini baik-baik, yang 肯定的 pasti 肯定的是， Anda akan diuji. 很肯定的就是你将被试炼。 Nggak begitu enak ini. Anda akan tetap diuji. 你会被试炼。 Yang kedua, ujian itu baik untuk Anda. 第二个，试炼对你都是美好的。 Bagaimana baiknya? 为什么会美好呢？ Dan yang ketiga, ujian itu tidak akan berhenti. 还有第三个就是，那试炼将不会的停息。 Oh my God. 哦，主啊， Anda dan saya akan tetap diuji. 你跟我会被我们的主试炼。 Kita harus hadapi. Ujian itu baik untuk Anda. 那些试验对你是好的， Dan ujian itu tidak akan berhenti. 还有那个试炼是不可能停止的。 Simak ini baik-baik. 大家注意， Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. 神从来没有做一些没有目标的事。 Karena saudara hidup, saya hidup, pasti ada tujuannya. 你跟我合作都有目标。 Kalau hari ini kurang berkenan, ada tujuannya. 今天就是我们不太好的话， Hari 我们 ini sakit, ada tujuannya. 今天我们病了，一定有它的目的。 Hari ini keuangan menipis, ada tujuannya. 今天我们的这个经济有问题，我们知道都有一些问。 Mungkin minggu yang lalu tertipu, ada tujuannya. 若是我们被人家欺骗，这个也是有它的目 Ingat 标。 tulisan nomor 2, ujian itu baik untuk Anda. 所以在第二讲到试炼对你都是美好的， Itu bicara soal kenyataan hidup. 讲到一个很现实的人生。 Kita pun bertanya, apa Yesus mengalami hal ini? 我们在问，是否耶稣经历过如此的事呢？ Simak tulisan berikut ini. 大家再注意的看， Jika anak Allah perlu diuji, iman saudara dan saya juga perlu diuji. 若是神的儿女需要受试炼，你跟我的信心也一定需要试炼。 Maka jawabannya, jangan lari dari masalah, larilah kepada sumbernya. 所以不要逃避问题，乃是要去面对问题的起因。 Dan sumber itu bernama Yesus Kristus. Beri Maka- kemuliaan bagi dia. 源头就是耶稣基督， Semua diberkati. 大家 Amin. 被祝福吗？ Tulisan berikut ini saya suka sekali. 接下来我很喜欢的， Tuhan berjanji untuk memerintahkan berkatnya atasmu. 神应许会赐恩福给你。 Siapa yang berjanji saudara? 是谁应许呢？ Tuhan. 我们的主。 Manusia banyak berjanji, banyak juga meleset, juga banyak bohongnya. Ini yang berjanji Tuhan. Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan selalu tepat pada janjinya. 人很 Katakan 多 amin. 应许，很多跟你约定了，但是很多欺骗。但是我们的主，他应许，他从来不欺骗我们。 Untuk bukan mengajukan, 就是说，我们的神 bukan untuk mengusulkan, 不是说他提议而已， tapi perintahkan berkatnya atasmu. 但是我们的神他命 Beri 令 kemuliaan bagi Tuhan 恩 Yesus. 福赐给我们。 Saudara Bapa yang luar biasa. 我们的主是非常不寻常的、了不起的。 Dia adalah Allah yang tahu persis keberadaan kita. 我们的主知道了解我们每一个人的存在， Dia tidak mau basa-basi. 他不在那边，就是在那边知道这样子而已。 Dia tidak mau sifatnya menawarkan. 他不是说要问你要不要， Dia perintahkan berkat itu 他 atasmu. 命令那个恩福赐给我们。 Amin saudara. Lalu saudara akan bertanya, 你再问， maksudnya bagaimana? 什么意思呢？ Dan caranya bagaimana? 怎么样呢？ Ulangan 28 ayat 1, silakan dibaca. 在生命记里面28章第1节讲到：你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。 Simak ini baik-baik. 大家注意， Ikuti saya, mendengar, 你要听、 melakukan, 遵行、 setia. 忠心， Sekali lagi mendengar, 听、 melakukan, 遵行、
setia. 来 Setia sama juga dengan ketaatan. Sekali lagi, mendengar, 听 melakukan, 做 setia. 忠心。 Saat ini, pagi ini, detik ini, saudara sedang mendengar. 这时，今天这时此刻，你们在听， Saudara keluar pintu besar, saudara akan diuji melakukan atau tidak. 你离开这里要被也试炼，你有没有去遵行？ Mungkin turun ke bawah, mulai dapat bisikan-bisikan aneh, WA aneh, lalu juga ada masalah. 可能从这里离开，听到有很多的事情在引诱你，还有很多的事情发生。 Pertanyaannya, apakah saudara tetap setia? 问题是你是否忠心？ Yang mengerti katakan amin. Masih 明白 ketiga 了说 hal. 阿门。 Ikuti mendengar, melakukan, 遵行、 setia. 忠心。 Kalau saya mendengar, melakukan dan setia, apa janjimu Tuhan? 若是我听了，我在那边遵行了，我忠心了，神你的应许是什么呢？ Firman Tuhan ini mengatakan, Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan, aku akan angkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 我们的主说，他必使你超乎天下万民之上。 Dia berkata kalau engkau mendengar, melakukan dan setia, 他说，就是你听了，你遵行了， aku 并且你忠 akan 心， angkat engkau dari segala masalah dunia. 我会你提升， Beri kemuliaan bagi dia. 超乎天下万民之上。 Aku akan bebaskan engkau dari kemiskinan. Beri kemuliaan bagi dia. 我会释放你于贫穷， Aku akan bebaskan engkau dari segala macam sakit penyakit. Beri kemuliaan bagi dia. 我会释放于你一切的疾病。 Jika engkau mendengar, melakukan dan setia. 若是你听，你遵守，并且你忠心。 Amin. 阿门。 Di usia kita, 在我们这年纪里面， saya rasa saya yang paling muda. Haleluya. 最年轻哦。 Kita bekerja. 我们工作， Bahkan kita mengejar berkat. 我们去追求一些的福分， Bahkan bekerja lembur. 甚至我们加班来工作。 Tapi firman Tuhan berkata di ayat yang kedua. 但是在第二节，上帝的话说到：你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上。 Sama-sama katakan segala berkat. 所有的恩典福分， Bukan sebagian, tapi segala berkat. 不是一部分哈，是所有的。 Dikatakan akan datang kepadamu. 讲到他会追随你， Dan 临到你， menjadi bagianmu. 成为你的， Itu bicara menjadi milikmu. 成为你的。 Terjemahan bebasnya, saudara tidak mengejar berkat, tapi berkat mengejar saudara. Katakan amin. 就是说你不去 Jika 求 engkau 这个 mendengar, 福分，乃是这个福分 melakukan 追随你， dan setia. 你要遵 Yang 行，要 mengerti 忠 beri 心。 kemuliaan bagi 明 Tuhan. 白的说，荣耀上帝， Amin saudara. 阿门。 Ini yang disebut janji Allah. 这是上帝的应许， Segala berkat datang kepadamu. 所有的福气、福分来到追随你， Tulisan yang luar biasa sekali. 很不寻常的。 Saudara ada di tempat ini, 我们每个人在这个地方， saya mau berdoa secara khusus bagi yang kesehatannya agak terganggu. 特别要为一些健康的人健康的不健康的人祷告。 Yang sakit percaya bakal disembuhkan. 生病的相信上帝会医治你吗？ Amin saudara. 阿门。 Saudara percaya itu? 相信吗？ Mulut saudara harus berkata-kata hidup. 你的嘴巴要说一些活的话， Perkatakan firman Tuhan. 在传讲神的信息。 Kita lihat di Keluaran 15 ayat 26. 我们看到出埃及记第15章第26节，又说：你若留心听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。 Amin saudara. 阿门吗？ Tadi di kitab Ulangan 刚才在这个生命记里面， tidak banyak membahas soal kesehatan.
没有提到很多关于健康的事。 Di kitab Keluaran 在出埃及记， serupa tak sama, 就是讲到里面的事， tapi nilainya banyak sekali berbobot, 含义的非常的很好的含义， sama serupa. 相同的。 Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, 就是你真正的听了我们的神的话， ingat tadi rumusnya mendengar 而且你要记得好，要听， dan melakukan, ingat dan 要 melakukan 要行，去遵行去做。 apa yang benar di matanya 就是说，在神眼中看为正的事， dan mengikuti segala ketetapannya 要守我们的神的一切的律例， setia. 要忠心。 Maka Tuhan berkata, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Katakan amin. 神不会把一切的疾病放在你的身上。 Dia berkata, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan 我们的 Yesus. 主说：“因为我耶和华是医治你们的。 Semua diberkati. ”大家被祝福吗？ Saudara yang sakit, 一些有病的弟兄姐妹， simak tulisan berikut ini. 大家注意一下的， Ini kuncinya. 这是它的关键， Tidak mudah, 不容易。 tapi simak saya baik-baik. 但是我们好好的注意。 Nomor 1, 第一的， mengetahui bahwa kehendak Tuhan agar kita berkelimpahan. 知道主的旨意，使我们恩福满溢。 Saya merasa harus turun ke bawah dulu, maaf permisi. Sekali lagi, mengetahui 知道 kehendak Tuhan, 主的旨意， saudara dan saya harus berkelimpahan. 你会跟我得到满意， Bukan bicara soal cuan saja. 不是单单赚小钱而已， Berkelimpahan di dalam kesehatan. 在健康里面满意丰盛， Berkelimpahan dalam kasih Yesus. 在主的爱里面， Itu adalah kehendak Tuhan. 那是上帝的旨意。 Ketahuilah saudara. 你要知道， Kalau ini masih saudara ragukan, maka saudara ketinggalan dengan harapan Tuhan. Yang mengerti katakan 就是 amin. 你没有做的话，你会就 Dan 失去 kita 这一 lihat 切。 di nomor 2 di sini. 第二个，我们要注意， Mengetahui janji-janji Tuhan dan melangkah dengan iman. 我们要知道上帝的应许，并且我们要凭着信心跨上 janji-janji Tuhan. 一步。我们也知道上帝的应许， Saudara tahu janji-janjinya. 我们知道上帝的应许， Jangan hanya membaca, 不要只是读， jangan hanya 不 mengangguk-angguk, 要只是点头， tutup bukunya melangkah. 你要关下那步，你要跨上一步。 Nomor 1 dan 2 tidak terlalu sulit. 第一、第二不太难， Yang seringkali sulit adalah nomor 3. 比较难的是第三的， Menghormati Tuhan dengan keberadaanmu. 就是借着我们的存在，我们要尊敬、敬畏我们的 Saya harus 神。 peragakan hal ini. 我要表演一下， Saudara akan menjerit dan berkata, 你要说 Tuhan aku sakit, 主啊，我病了， aku tidak mampu, 我不能，没有 aku 力量， susah. 我很难，辛苦。 Bagaimana aku bisa melihat bahwa kehendak-Mu adalah aku berkelimpahan? Ini jauh berbeda sekali Tuhan. 我怎么可以看到主你的旨意呢？很远， Tuhan, aku susah. 主啊，我很辛苦， Aku tidak bisa melihat janji-janji-Mu. 我不能够看到你的应许， Dan aku tidak bisa melangkah. 我不能够跨上一步 Itu，adalah manusia. 那就是人。 Maka dari itu kuncinya 所以那个他的 kuncinya 这个要关键就是 adalah nomor 3. 第三的， Ini yang akan saya lakukan. 我要做的。 Tuhan, terima kasih. 主啊，谢谢你， Aku sakit. 我病了。 Tuhan, terima kasih. Aku susah. 主啊，谢谢你，我很辛 Tuhan, 苦。 terima kasih. Aku punya masalah. 主啊，谢谢你，我有问题。 Cuman segala penyakitku, kemiskinanku, masalahku, 我的病痛，我的问题， aku 我的 masukkan 贫穷， kepada janji-janjimu. 我放在你的应许里面， Karena aku tahu kehendak-Mu aku berkelimpahan. 因为我知道你的你的 Dan 旨意 aku，tahu janji-janjimu Tuhan. 我们可以满意。我知道 Maka 你的 aku 应许， masukkan ke dalam janji-janjimu. 我进入你的应许 Aku 里 tidak 面， mau mengeluh lagi. 我不要再抱怨， Aku akan berkata-kata hidup. 我要讲一些活 Mengucap 的话， syukur. 感恩的 Aku 话， percaya mujizat masih ada. 我要 Dan 相信 mujizat 主 itu 的 pasti 神迹 terjadi. 拥有的。 Yang percaya diberkati, beri kemuliaan bagi 相 Tuhan 信的人 Yesus.，我们被神祝福。 Saudara, 弟兄姐妹们，
Dia adalah Allah yang luar biasa. 他是很不寻常、很了不起的主。 Semua diberkati. 大家被祝福吗？ Amin. 阿门， Haleluya. 哈利路亚！我们的神， Wow, saya pun diberkati. 我也是得到了很大的祝福。 Saya akan tayangkan satu animasi. 我要放一个视频。 25 tahun saya sudah banyak mengajar. 我25年在教导的事工上， Buka hati pikiran saudara. 开你的心思意念。 Boleh saya dibantu untuk bisa meredupkan lampu di sini? 啊，把这个 Diredupkan saja. 灯光弄暗淡一点。 Ya, kita redupkan. Multimedia kasih tanda kepada saya kalau sudah oke. Multimedia sudah dicek suaranya. Oke, wah luar biasa. Saudara nanti melihat di layar, cukup saya kira. Terima kasih. Kita akan membuat suasananya seperti bahkan melebihi XX1. Luar 要 biasa. 进入一个电影里面哈。 Nah saudara, ketika melihat animasi ini, 当你看到这些的预言的时候， ini suatu tantangan. 这是一个挑战， Pakai terjemahan soalnya. 挑战。 Jadi kita lakukan pelan-pelan, minta hikmat Tuhan, 我们慢慢的求神给我们智慧， biar Roh Kudus yang menuntun. 圣灵工作， Buka hati, 开我们的心， buka pikiran. 开我们的心思， Ini bicara soal pesan Tuhan tentang ketaatan. 讲到神要托付我们关于一个顺服的事。 Multimedia, silakan ditayangkan. Tuhan Yesus berkata, 耶稣基督说 anakku,：“ 我的儿子啊， ingat pesanku pada hari ini. 你今天记得我吩咐你的， Anakku, 我的儿子啊， berpegang teguh 你要抓紧 dengan janjiku. 我的应许， Aku akan datang kembali. 我要来。 Anakku, 我的儿子啊， percayalah akan pesanku. 相信我的应许。” Naikkan sedikit volumenya. Maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan 我们成为上帝的仆人， banyak mengucapkan shalom, shalom, shalom 时常会说平安，平安，平安。 kepada banyak orang di luar sana. 对很多成年人说， Menjangkau banyak jiwa-jiwa 那得到了好多的灵魂， dengan cara Tuhan. 用神的话、神的方法， Senang sekali bisa membagi kebenaran firman Tuhan. 很高兴可以分享神的真理。 Melangkah terus, 我们跨上一步， beranjak terus. 一直上前。 Namun tiupan angin mulai menerpa. 但是大风来吹了， Masalah mulai bermunculan. 事情发生了， Tantangan pun tiada habisnya. 挑战不停止的。 Aku harus bertahan 我要在那边忍耐， dengan kebenaran firman Tuhan 用神的真理， melalui salib Kristus. 也借着耶稣的十字架。 Tuhan Yesus, 主耶稣啊， dingin sekali rasanya aku tertolak. 好像很冷，我被击剑了， Aku bermasalah Tuhan. 我发生了好多的事， Aku manusia biasa. 我是普通的人， Aku tidak mampu. 我不能， Beban ini terlalu berat, 这 Bapa. 担子很重。 Namun Engkau mengatakan aku harus tetap setia. 但是你说我始终要 Tuhan 忠 Yesus, 心， ampunilah aku. 主耶稣赦免我 Aku 吧， tidak mampu. 我不可能， Aku tidak kuat. 我不能没有力量， Aku jatuh tergeletak. 我跌倒了。 Mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengalaminya. 可能在我们当中有遭遇到的， Dia maha tahu. 他知道， Dia tahu persis Maksud keberadaan tahu saudara dia dan saya. 这些， Dia ingatkan kembali, 再一次提醒我们， anakku, 我的儿子啊， tidak seberat apa yang kau bayangkan. 不像你想象的这么的沉 Ingat 重。 pesanku, 你也记得我的吩咐， bersama aku pasti bisa. 跟我万事都能， Aku adalah Allah yang mampu. 我是能 Maka dia 够的上帝。 ingatkan kepada kita melalui kitabnya Yesaya 60. 在以赛亚书第60 Bangkit jadi teranglah. 起来成为光， Terangmu sudah datang. 光来了。 Saudara saat ini menegakkan kembali kebenaran firman Tuhan. 今天我们 Tuhan 这一次 Yesus, ampunilah aku. 主耶稣啊，你赦免 Aku 我， tegakkan kembali. 我这一次站起来， Aku percaya 我相信 Bapa di sorga 天父 tidak pernah terlambat.
从来不迟 Aku 到。 renungkan firman-Nya pagi, siang, dan malam. 我思想昼 Bahkan 夜 di 思想， tempat ini aku rasakan Engkau ada. 我知道主你的存 Dia 在， ada di tempat ini. Hadiratnya sungguh kuat. 你在这个地方 Kita 存在。 panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. 我们呼叫耶稣，耶稣， Terima 耶稣。 kasih Bapa, Engkau ada. Kami sungguh terharu akan hadirat-Mu. 谢谢天父，因为你 Kami 的来临。 merasakan Engkau ada di ruangan ini Bapa. 主，我们感觉到你在我们当 Bahkan 中 Engkau menjamah setiap jemaat-Mu di tempat ini 触 Tuhan 摸我们 Yesus. 每一个人。 Kami begitu menengok, kami sungguh terharu. 当我们看到一些，我们 Yesus 很 Engkau 感动。 mengulurkan tangan-Mu kepada setiap kami. 你伸出手 Engkau 给我 berkata, 们， anakku, 对我们说：“我的儿子啊， aku tidak pernah 我 meninggalkanmu. 从来没有离开过你， Ingat anakku, tetap Tidak. taatlah. 你要顺服， Ikutilah segala perintahku. 遵守我的命令。 Engkau semua adalah spesial di mataku. 你在我面前是很 Dan 特别 saat 的。 ini kami percaya, 这时候我们相信， semua dalam dekapannya, 所以 Dalam 所有 pelukannya 在你的拥抱里面， dalam kasihnya. 在你的爱里面， Oh, ralaba shikaralaba. 主啊，感谢你， Terpujilah namamu. 你的名得到高举。 Glory haleluya. Gloria，哈利路亚！ Yang dilawat, dijamah Tuhan. 但愿我们被 Kita 神 beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 给荣耀给神。 Haleluya. Amin saudara. 阿门，阿门吗？ Saudara, kita lihat slide berikut ini adalah slide penutup saya. 我们接下来看最后的这个视频。 Saya tidak pernah lelah mengatakan 这里讲到，我从来不曾 terima 体 kasih 现的说， Yesus. Amin saudara. Semua diberkati. 大家说阿门吗？ Saudara, saya boleh kasih masukan. 我可以提议给你们吗？ Ketika saudara berdoa, 当你祷告的时候， sah-sah saja saudara minta kuasa. 你要求一些的权柄，当然是可以的， Tetapi mintalah hadiratnya. 但是你要求他的同在。 Ketika saudara meminta hadiratnya, 当你要求他的同在的时候， kuasa dengan sendirinya mengikuti hadiratnya. 他的能力很自然的追随着你。 Amin saudara. 阿门吗？ Intim sejenak bersama dia. 大家安静跟他在一起， Taat sejenak bersama dia. 顺服一刻在他面前， Lebih baik daripada kita banyak membahas yang nggak ada habisnya. 好比我们在那边一直在研究。 Puji nama Tuhan Yesus. 感谢我们的主， Yang kuat berdiri saya ajak untuk bangkit berdiri. 可以起立的，我们大家起立哈。 Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. 天父，为着今天早上向你感恩， Terima kasih atas lawatanmu. 感谢主莅临在我们当中， Terima kasih atas berkat-Mu. 感谢主的恩典， Terima kasih atas segala yang boleh kami terima. 感谢我们所领受的一切。 Engkau telah melawat setiap kami dengan amat sangat dahsyat. 主，你来寻找了我们， Kami dicelikan mata rohani kami 你打开了我们属灵的眼睛， untuk memahami lebih dalam lagi. 明白你的真理。 Kami sering mengatakan kami percaya. 我们时常说，我们相信， Kami mendapat pelajaran percaya mengandung unsur 1% iman 我们知道了我们的信心只有1%， dan 99% ketaatan. 但是99%就是顺服。 Maka pola pikir kami diubah saat ini. 主，你改变了我们，你带领了我们 Kami，tinggalkan pintu besar ini 但愿我们可以放下这一切， dengan komitmen kami 带着我们的尾声， untuk lebih taat kepadamu 更加的顺服于主， karena kami percaya di balik ketaatan ada mukjizat. 因为我们相信在这个顺服的背后有 Hanya 神迹。 Engkau Roh Kudus yang mengetahui segala pergumulan anak-anak. 神灵知道我们每一个人的挣扎， Boleh saudara taruh tangan saudara di dada saudara. 你放你的手在你的胸前， Shikaralaba takaralaba shandarala. Oralaba shete keralaba shikaralaba. Kiaralaba shandaralaba takaralaba ya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu 主，你看到你的儿女，
dengan iman percaya, 带着信心相信， mereka menaruh tangan di dadanya, 每一个人把手放在胸前， mengatakan, 对主说 aku sambut engkau Roh Kudus. 主啊，我迎接 Dalam 主， hidupku, 在我的生命里面， aku percaya 我相信 jamahanmu 你的触摸， menyembuhkanku, 你医治了我， memulihkanku, 你恢复了我， memberkatiku. 你祝福了我， Yang percaya beri kemuliaan 相 bagi 信的 Tuhan 给 Yesus. 荣耀与耶稣基督。 Shananda karala batakarala, shekerala batakarala ya basyata. Papa terima kasih 天父，感谢你， pagi hari yang begitu indah bersamamu. 今天感谢你与我们同在， Kami akan terus berkata-kata hidup. 一直在我们的生命里面对我们说话。 Kami teringat dengan janjimu. 我们这一次继续主你的应许， Kehendakmu adalah kami semua berkelimpahan. 你的旨意使到我们满 Kami 意， ingat akan janjimu. 我们可以知道你的应 Dan 许， kami mau melangkah 我们 dengan 要跨 iman. 上一步。 Apapun keberadaan kami, 依照我们的存在， kami katakan terima kasih. 我们对主说感谢主。 Dan di mana keberadaan kami ini kami masukkan kepada dua janjimu itu tadi. 我们进入了这一切， Di sana kami semua 就是你 pasti 安排 terima mujizat. 感谢主。 Terpujilah namamu. Glory haleluya. Gloria，哈利路亚！ Anak-anak Tuhan sama-sama katakan amin. 我们祷告，阿门。 Shanti Jufuni. God bless. 上帝祝福我们。 Haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk ya. Ada nggak yang pertama kali hadir bersama dengan kami? Oke, ada di depan 2 orang. Boleh diangkat tangannya, bangkit berdiri. Yang baru pertama kali datang boleh bangkit berdiri. Ya, Bapak Ibu yang samping kiri kanan boleh menyambut. Ya, selamat datang. Ya, selamat 来到我们的聚会， ya. 感谢主， Haleluya. 感谢主。 Ya, kami mengundang Bapak Ibu ya minggu depan bisa kembali beribadah bersama-sama kami. Ya, jam 9 pagi di tempat ini seperti biasa. Baik, nanti Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bisa isi form agar kami lebih mengenal Bapak Ibu lagi ya. Baik, nah terus kami atas nama Gembala dan seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih buat Pak Ari atas pelayanannya di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita telah tiba saatnya, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita arahkan tangan kita kepada Pak Ari yang telah menyampaikan firman Tuhan. 感谢主耶稣， Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang telah Kau utus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah melalui hamba-Mu telah mengajarkan ketaatan Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ketaatan membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, lindungi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu ini berada ya Bapa. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu ini boleh memberkati, mengubah banyak orang Tuhan. Boleh menyelamatkan banyak orang. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Berkati setiap keluarganya Tuhan. Dimanapun berada, Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari para jemaat angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu tahun untuk bangkit, jadilah pemenang.
Saudara, tahun ini menjadi spesial karena 1 dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki 1 dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk 1 dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau 1 dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum, yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi 2 hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam kul. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. 神就是我的力量，神就是我的力量，神就是我的力量，我的福分到永远。神就是我，神就是我的力量，神就是我的力量，神就是我的力量。
的力量，哦，神真是我的力量。